салом ба бинандагони барномаи бостоби андеша. Ҳамасола санаи 1 июн дар сартосари ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад. дар ин барнома суҳбате дорем бо корманди дастгоҳи суди шаҳри душанбе ҷамила абдулхайрзода ва ҳамзамон сармутахассиси рӯзномаи ҷумҳурият бузургмеҳри баҳодур. хеле хуш омадед ба барномаи мо. воқеан мо имрӯз дарк мекунем ки тарбия, таълим ва умуман ба воя расидани насли наврас дар як рӯҳияи худшиносӣ, худогоҳии миллӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ барои кӯдакон мо масъулияти хеле баланд бар дӯш дорем. ва ман хеле мехостам ки дар оғози ин суҳбат аз ҷамила суол кунам ки масъалаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ва таълиму тарбияи он ба назари шумо чӣ гуна бароҳ монда шуд? имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ алалхусус дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак ва таълиму тарбияи он яке аз проблемаҳои мубрам ва ташвишовар маҳсуб меёбад ки перомони он ҳуқуқшиносон, сиёсатшиносон, хабарнигорону равоншиносон ва дигар аъзоёни ҷомеа бобати беҳтар гардонидани он андешаҳои пурарзиши худро иброз намудаанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ин масъала санадҳои меъёри ҳуқуқии зиёде қабул гардидаанд ки он вазъи ҳуқуқии кӯдак ва ҷабҳаҳои гуногуни таълиму тарбияи кӯдакро дар бар мегирад. маҷмӯи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ бевосита ё бавосита ба ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдак равона гардида кӯдакро ҳамчун субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои ҷамъиятӣ муаррифӣ менамояд. мавриди зикри хос аст ки кафолатҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, оид ба вазъи ҳуқуқии кӯдак имрӯз дар назди падару модар, ҷомеа ва давлат на танҳо ҳуқуқ, балки уҳдадорӣ мебошад. ёдовар шавам ки бузургмеҳри баҳодур чанд соли қабл ҳам дар яке аз маҷалаҳои бонуфузи Истиқбол кор ва фаъолият доштанд ки маҷалае барои наврасону кӯдакон ҳаст ва бештару хубтар аз ҳаёти кӯдакон огаҳ ҳастанд. ман хеле мехостам ки ба ин мавзӯъ якаме рӯшанӣ меандохтам. барои чӣ аз тарбияи наврасон ё ки ҷавонон тарбияи кӯдак махсусан ахлоқи ӯ ва маънавиёти ӯ барои ҷомеа, барои ҳар яки мо муҳим аст, ба он хотир ки кӯдак ҳанӯз дар ҳамон марҳилае қарор дорад ки метавонем уно тағйир диҳем. вақте ки ӯ наврас шуд, вақте ки аллакай ҷавон шуд, ба балоғат расид, то рафт тағйир додани рӯҳияи ӯ, ахлоқи ӯ, рафтору кирдору гуфтори ӯ мушкилоти зиёд пайдо мекунад ва дар ин раванд мо наметавонем тамоми рафторҳои ӯро, гуфтору кирдорҳои ӯро дар ҷомеа ё дар мактаб ё дар дигар нуқтаҳои ҷамъиятӣ танзим кунем. ҳамон хишти аввал гарниҳад мемор кач. барои ҳамин тарбияи кӯдак барои ҳамин муҳим аст. ҳатто бузургони мо вақте ки назди шайхурраис ибни Сино кӯдакиро мебаранд, мегӯянд ин кӯдаки мо як ҳафтӣ нашуд, як ҳафта мешавад ки таваллуд шуд, ба дунё омад, мо чӣ кор кунем ки ин дар оянда як инсони шариф шавад? ва мегӯяд шумо аллакай дер кардед. бибинед, яъне ки ҳатто имрӯз равоншиносон, онҳое ки бо тиб, махсусан бо равоншиносии модару кӯдак машғул ҳастанд, изҳор медоранд, ин чизи рӯшан аст ки ҳатто дар батни модар, вақте ки дар батни модар пайдо мешавад, аллакай вай ҳар чизе ки неку бад аст аз модар ирсӣ аллакай барои худаш қабул мекунад. бибинед чӣ қадар ин масъалаи нозук аст. барои ҳаминам гузаштагони мо бисёр анъанаҳои нек доштанд. маслан бибинед як пиразан ҳатман ба духтараш ё ба як набираш насиҳат мекард ки вақте ки ту ҳомиладор шудӣ, ҳаргиз кӯшиш кун ки чизҳои бад, чизҳои зишта набинӣ, воқеаҳои зишта набинӣ ё ягон ба ягон воқеае ки воқеан ҳаяҷон туро ба ҳаяҷони сахт мебурад, ба стресс мегӯянд ба истилоҳ, афсурдагӣ набиёрӣ. барои ҳамин ин бисёр ҳам муҳим аст. имрӯз Тоҷикистон ба он марҳила расидааст ки барои кӯдакони мо тамом шароитҳо муҳайё аст. ҳатто дар хонаҳояшон мизи аллакай мизи дарс тайёркунӣ, компютер, планшет, ҳама чиз ҳаст. лекин мо бояд албатта ин хуб аст, аммо мо бояд дуруст дарк кунем ва дуруст пайгирӣ кунем ки ҳаргиз техникаву технологияи муосир бо он қадар суръати бузурге ки дорад, бо он қадар шаҳомату манфиати бисёре ки дорад, наметавонад ҷойгузини меҳру муҳаббати падар шавад. меҳру муҳаббат асоси тарбия аст. албатта ин чизи табиӣ аст. бисёр падару модарон ки ҷавон ҳастанд, ҳанӯз барои тарбияи фарзанди аввалину дуввумашон ки онҳо ҳанӯз таҷриба надоранд, фикр мекунанд ки ман шикамаша сер кунам,
با لباس تامین کنم با همین مسئولیت های با من با همین تمام فکر میکنم که تمام نه اصلا گریم این چیزی حقیقت است که الله نگفتن با گوش مثلا اون گوشی ها رو گذاشته موسیقی گوش کردن با اینترنت مشغول صحبت با دوگانه و با رفیقان شدن پدر و مادران جوان هرگز به منفعت کودک نیست. باید پدر و مادر بیشتر با کودک مشغول شود. یعنی که توجه باید نسبت کودک زیادتر شود. بله توجه بیشتر نه، باید 90% وقت پدر و مادر با کودک باید گذرد، به سوال های او باید جواب گفت. مثلا ما فکر میکنیم که مثلا بردیم به یک باغچه کودکان یا به باغ حیوانات با همین اکتفا میکنیم یا میبریم به ماشینچه و اون چیزهای بازی های برقی میشنونیم، اونها خرسندن، میبریم در یک حوض شناوری شنا میکنن، خرسند میشویم که ما به منفعت او کار کرده شدیم. درست اون خرسندی اون برای اون لازم است، لیکن فرزند باید از همه جای خرسندترین جایی که باید فرح و جای تفریح باشد باید آغوش پدر و مادرش باشد. باید از پدر و مادرش باید بیشتر نیرو گیرد، نیروی هم روحانی، هم جسمانی، هم تربیت، هم اخلاق. شما در فیلم های تصویری و در اثرهای بدیعی و در فیلم های بسیار هم دیدگی هستید که از بی‌توجهی پدر و مادر وقتی که کلام میشود فرزند به سن کمالات میرسد شکایت میکند که تو در زمان برای من توجه نکرده بودی، مهر نداده بودی، این سبب شد که امروز من دلسنگ شدم، این سبب شد که من در جامعه جای خودم رو نمییابم. این گونه واقعات در حیات زندگی خلق ما هم هست. اینجا بزرگمهر یک نکته بسیار نازک مطرح کردن که نوبسته از اونی که جهان معاصر با تکنیک و تکنولوژی خوب پیش می رود و امکانیت و شرایط های خیلی خوب برای کودکان هست، باغ ها هست، جاهای مثلا فرهنگی فراغتی هست، اما توجهی پدر و مادر جایگزین این همه شرایط و امکانیت بوده نمیتواند. و یک بیت هم بسیار مشهور است که میگوید در مکتب معلم آموزگار نیست آن تربیت که زاده دامانی مادر است. خب انا همین مشکلات کم کوچک رو هم به نظر بگیریم، اگر با همین ادعا هم چند سال قبل با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خب قانون به تصویب رسید و مردم نظر و اندیشه خودشون را مطرح کردند. میکروفون آزاد بود، مقاله ها چاپ شدن و در مجموع خیلی خوب شد که یک قانون در مسئله مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند به تصویب رسید که ما البته در طول این چند سال عمل کرد قانون منفعت اون رو میبینیم، احساس میکنیم. و چون شما اینجا یک مسئله گذاری کردید، من خیلی میخواستم از جهت حقوقی راجع به مسئولیت هایی که پیش پدر و مادر در بابت فرزند گذاشته شده است. یکی از رکن های اساسی پرورش همه‌جانبه کودک این چطوری که گفتن از عائله وابستگی کلان دارد. زیرا که وظیفه اولین درجه عائله این فراهم آوردن شرایط مساعد و تامین حقوق و آزادی های کودک محسوب می‌یابد. کودکان بیشتر در محیط عائله تشکل و تربیه نغز می‌یابند. از قسم 1 ماده 18 اعلامیه حقوق کودک برمی‌آید حمایه منفعت‌های حقوق کودک باید موضوع اساسی غمخواری پدر و مادر باشد و از این معیار دیده کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد و در قسم 1 ماده 33 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آمده است که دولت عائله را همچون اساس جمعیت حمایه می‌نماید و در ماده 34 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان باشد ثبت گردیده است که مادر و کودک تحت حمایه و غمخواری مخصوص دولت قرار دارند. پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و فرزندان بالغ و قابل مهنت در نگاهبین و تامینات اجتماعی پدر و مادر مسئول می باشند. دولت برای حفظ کودکان یتیم، معیوب و تعلیم و تربیت آنها غمخواری مخصوص ظاهر می نماید. ما همه روزه مشاهده میکنیم که توسط ماهواره ها فیلم های تصویری خیلی زیاد میشود که برای زبان آموزی کودکان، برای مثلا حس کنجکاوی آنها را فعال کردن، نظر آنها را به سیاره، به آن چیزی که آنها را احاطه کرده است باز هم انکشاف دادن، همیشه روی نوار میارند. اما به نظر خود شما بزرگمهر باز چه عامل هایی هستند که میتواند که در تربیت عقلی و ذهنی کودک یک نقش خیلی خیلی بارز داشته باشد؟ بدون هیچ شک و شبهه این کتاب است، مخصوصا کتاب های کودکانه و ادبیات کودک که توجه و غمخواری پیوسته و همیشگی را میخواهد. چون جمیله بانو هم اینجا قید کردند 30% اگر اهالی جمهوری تاجیکستان را کودکان تشکیل دهند، پس قریب زیاده از 2 میلیون میشود، شاید از 2.5 میلیون هم عبور کند. به نزدیک
شما شاهد بودید که اهالی جمهوری تاجیکستان به 9 میلیون رسید. ببینید برای همین زیاد از 2 میلیون کودک باید ما کتاب داشته باشیم. کتاب هایی که در اونها نه تنها شعر و حکایه و بازی های شوق آور چیستان ها و کیستان ها، بلکه در اونها باید چنین متن ها باید جایگیر داشته باشند که در اون متن ها سن و سال کودک به نوبت گرفته شود، روحیه کودک باید به نوبت گرفته شود، شوق و رغبت و محبت و احساس کودک به نوبت گرفته شود. مثلا کودکی هست که میخواد بیشتر درباره طبیعت معلومات گیرد، یعنی کتاب های مخصوص درباره طبیعت شناسی باید باشد. کتاب های مخصوص درباره گیوگرافیا یعنی که جغرافیا، جهان شناسی باید باشد. درباره نباتات، درباره حیوانات. یا که یک کودک دیگر میخواد درباره دولت های دنیا معلومات پیدا کند. کودک رو فریب کرده نمیشه. میدونید شعر کلان سالان و ادبیات کلان سالان شاید یک نوع فانتزی، شاید بعضی چیزهای باشد که شما تخیلات بای رنگینی که مثلا لیکن کودک حقیقت میخواهد و اگر کمی نفهمی شد از شما سوال میکند. یک مسئله دیگر، مسئله برای کودکانمون ارمغان کردن کتاب ها است. ببینید شما هم من هم در گرد و اطراف خودمان، در حتی در عائله های خودمان هم این چیز هست. این از این جای گریز نیست که برای کودکان دوچرخه میخریم، پلانشت میخریم، تلفن میخریم، تحفه های قیمت بها میخریم، هزار یک نوع بازیچه میخریم، مثلا بازیچه ها و زاچه های گوناگون میخریم، اما کم میبینیم که در روز زادروزی فرزندش کتاب آورده باشد. یک دسته کتاب برداشته آمدنی پدر و مادر ما کم میبینیم. یا که ببینید در کوچه شما روزهای استراحت ببینید، مشاهده کنید اون کارتوشکه های بریون با اون به اصطلاح چیپس های 14 سومانه است، 12 سومانه، یا اون آب های گازناکی که 9 سومان 10 سومان ارزش دارن خریده میدهند. یعنی که میشن اون که ضرر دارد به جسم کودک، از نظر اونها ماده شیمیایی شاید با ارگانیسم حال مطابقت نکرده باشد، خریده میدهند، در دستشون میبینید، لیکن در دستشون کتاب نمیبینید. کتاب خریده دادن. یا که ببینید در بسیار مملکت خارجی مخصوصا در فیلم هایشون اگر شما مشاهده کنید، در زندگی مقررشون هم همه خیلی است. وقتی خواب به کودکشون کتاب خوانده میدن، افسانه های گوناگون، افسانه هایی که روحی و بلند میکند و برای زندگی امید میبخشد به دل کودک، همین افسانه های میگویند. البته کودک از خردیش نیک و بد فرق میکنه، چون افسانه عنصر اساسی امروز مادران ما متاسفانه مخصوصا مادران جوان ما هرگز افسانه نمیگویند. حتی من بسیار متاسفانه مشاهده میکنم که الله هم نمیگویند. باور میکنید الله نمیگویند. باید الله گفت و الله توسط الله و هم یک صدا هم یک سرود نیست، و مجموعه محبت مادر است. توسط و مهر محبت میگذرد بر روح کودک. چقدر تاثیر بزرگ دارد هم افسانه هم شعر. ما همه ساله میبینیم که تعداد زیادی مجموعه های شعر، قصه، افسانه ها خودی با ابتکار همین نشریات استقبال با سروری معلمه لطافت کنجی و خیلی کتاب های خوب، افسانه های قدیمی خلق تاجیک دوباره احیا شدن با نقش و نگارها و رسم های جالب. باید که البته پیش از همه کتاب دقت جلب کننده باشد و محتوای و باید خیلی خوب باشد. خب به نظر شما امروز ادیبانی که برای کودکان می نویسند، یعنی باید موضوع و محتوای شعرشان چگونه باشد، قصه ها چگونه باشد؟ واقعا هم ادیبان بسیار هم خوب داریم، از جمله جوهر هاشمی شاعر خلق تاجیکستان برای هم یک عمر برای کودک نوشتن، علی بابا جان، یوسف جان احمدزاده، لطافت کنجی و چندین دیگه شاعران خوبی هم داریم که برای کودک می نویسند، برای کودک کتاب انشا میکنند و من زحمت آنها رو در این سمت بسیار احترام میکنم، ارج میگذارم و در همین موردی که بسیار موافق است پیشنهاد میکردم که ناشران، ادیبان آینده به این نوبت گیرند که باید کتاب حتما در شکل فیته هم باید باشد. این البته معمول است در اروپا، در عمان، در روسیه هم حتی در مقاوی آخران کتاب همون کتاب به شکل الکترونیک با تصویرها یا با یک لوحه ها، با یک نوارهای خرد که وابسته به هم متن کتاب است، در همون آخری مقاوی آخر کتاب چسبانده می شود. یعنی که کودک اگر نتوانست کتاب را بخواند یا که خواهد که وقتش صرف کند، فیته را میموند در کامپیوتر، چون البته همه کودکان ما از 3-4 ساله بالا البته با کامپیوتر با پلانشت آزاد کار کردن میتونند. 5 سال 6 سال برای اینم یک واسطه جلب کودک به کتاب و به مطالعه. ولی ما نمیتونیم تنها مثل پیشتر تنها کتاب پیشنهاد کنیم. باید کتاب در برابر کتاب باید فیته های، یعنی شکل الکترونی اون کتاب هم برای اونها پیشنهاد کنیم. و در این مورد خوب هم میشود پیشنهاد کنیم که یک سامانه بسیار هم پرقوته که باید متخصصان بسیار هم با تجربه سری اون کار کنن، باید یک سامانه هم باشد که
سامانه تنها از حیات کودکان خواه و مثلا جهت های منفی خواه جهت های مثبت زندگی کودکان شما گفتید درست گفتید که امروز کودکان خاور میانه در عراق و در سوریه و در این کشورها چقدر دهشت ها رو اثر میگذارن و کودکان ما خوشبخت هستند که از اونها عاری هستند فرسخ ها از اون منطقه خطرزا دور هستند بله برای همین خوشبختانه ما از این امکانیت ها استفاده برده خوب میشد اگر به افتخار همین روز کودکان پیشنهاد میکردیم که یک دستور یا برنامه مشخصی روی دست گرفته شود برای رشد ادبیات کودک. چطوری که گفتم در مسئله ادبیات کودک در نشر ادبیات کودکانه مسئله های بسیار هم گفتم من بعضیش در اینجا گذاشتم برنامه ویژه اگر روی دست گرفته شود بسیار خوب میشد و یک سال هم اگر برای سال ادبیات کودک یا رشد کودک اگر اختصاص دهیم برای کودکان برای رشد من بعده عقلانی و ذهنی و جسمانی اونها با ورزش مشغول شدن اونها با کتابخوان شدن اونها بسیار هم سهم مهم میگذاشت. بسیار خوب واقعا بزرگمهر اگر ما توجه کرده باشیم اصلا ملت ما یک ملتی هست که همیشه با خرد با فرهنگ با ادب میخواهد که کودکان همیشه در یک روحیه زیبایی پرستی و زیبایی شناسی تربیت یابند. ما از کودکی خود یاد داریم که همیشه قصه و داستان‌های خیلی زیادی درباره قهرمانی، حفظ وطن، محبت به مادر از ادیبان از شاعرانی که برای کودکان ایجاد میکردن میخوانده و هنوز هم در ذهن ما هست و زدوده نمیشود. در مجموع ما امروز در دوران مثلا 27 سال صاحب استقلالی تاجیکستان شاهد بسیار از دستاوردهای بزرگ کودکان در عرصه جهان و در تاجیکستان شدیم. کودکان ما خوشبختانه یک زمینه خوبی رشد استعدادهای نادر دارند در هر سمت و اینها باید بیشتر رشد یابند و کشف شوند. در تقویت گفته‌های شما من اظهار میکنم که واقعا هم در ادبیات گذشته ما نیاگان ما و اصلا بیشتری آثارشون برای کودکان نوشتند. چرا اکثرا که گذشتگان ما وقتی که این یا آن اثر می آفریدن حتما در اونجا یک بخش یا یک باب یا یک داستان الهیده در تربیه کودک در تربیه نسل نورس یا جوانان حتما هست، هم در خمسه ها هم در داستان و شاهنامه هم همچنین. شاهنامه از تولد رستم چگونه باید به کودک دلیری آموخت و تندرستی را آموخت، شاهنامه حتی سرشور از تربیه و تندرستانی کودکان است، نورسان است و جوانان است. برای همین ما این چیزها رو اگر در موردش و در جایش استفاده بریم، همون داستان همون بخش‌ها رو اگر به شکل کتاب کرده ایستادن باز هم بیشتر کنیم. بعداً شماره کتاب‌ها کم است. شما گفتید بعضی باید آرایش خوب داشته باشد، محتوای خوب داشته باشد. در برابر من با هم ذکر میکنم که دقت جلب کننده باشد کتاب. بله در برابر من باز هم ذکر میکنم علاوه میکنم که شمارهش باید زیاد باشد. برای زیاد از 2 میلیون کودک حداقل 100,000 یا 50,000 کتاب تقسیم شود و برای کودکان نه، برای کتابخانه‌های مکتب، برای کتابخانه‌های باغچه‌ها اگر تقسیم شود بسیار هم به منفعت کار می‌بود. واقعا کودکان را ما همچون شعله آفتاب زندگی خود که در آسمان ما ظهور میکنند و زندگی ما رو گرم و روشن میسازند همیشه حفظ و نگهبان باشیم. و بزرگ هم خوب فرموده است که تربیه اصلا آن است که ما خطاگی های خود ما را در کودکان اصلاح میکنیم. یعنی وقتی ما کودک را میگوییم که به این راه بد نرو و این کارو نکن، البته این خودی تربیه است که ما آن خطاگی های خود را در کودک تکرار نمیکنیم. واقعا ما آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال را از خنده بیغم و بیغش طفلکان دوستروی احساس میکنیم. قدم ماندن آنها در گلگشت و بیابانها، در باغچه‌ها، در دبستانها، شادی کردن آنها، شعر خواندن آنها، سرود خواندن آنها گواه آینده زیبای تاجیکستان است. واقعا کودکان مثل بلبلکان هستند در باغ دانش، در باغ معرفت، در باغ زندگی ما که زندگی ما را پر از صدا، پر از زیبایی می‌سازند. و بینندگان عزیز خاطررسان می‌کنیم که در موضوع روز حفظ کودکان که مسئله سنه 1 ایون در سرتاسر جهان برگزار می‌گردد صحبت داشتیم با کارمند دستگاه سود شهر دوشنبه جمیله عبدالخیرزاده و همزمان سرمتخصص روزنامه جمهوریت بزرگمهر بهادر. بسیار سپاس و تشکر از شرکت شما در برنامه. بینندگان عزیز در همینجا برنامه ما با پایان میرسد. همیشه سربلند و خانه آباد باشید.